मेरे ख्याल से जिहड़ी गल जथेदार साहब ने कही है गल वो भी ठीक है और जिहड़ी गल भाजपा के लीडर कह रहे हैं गल वो भी ठीक है। जो अकाली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी उन्हें जथेदार बारे गल कहती फलाने बारे कहती, ये अधिकार भी अकालियां ने खुद आप दिता है उन्होंने। इनफैक्ट उपर चुकन वाले भी अकाली आप ही हैगे ने। अदरवाइज भाजपा की या RSS की पंजाब च कोई ना कोई सतपुच सी, ना कोई गल सी, ना कोई आधार सी। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसैस जिहड़ा लोकतंत्रिक रवायतां हुंदियां उहदी कोई रिस्पैक्ट करना वो उन्हां दा एजेंडा नहीं है। उन्हां दा एजेंडा बड़ा साफ आ कि सत्ता नूं लुटना। ये जिहड़े BJP दा जो अज दा तौर तरीका है, इन्हां दे चट्टे दे कहिंदे आ दरख्त भी हरे नहीं हुंदे, ये वेल आ अमरवेल ये ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। PDP ਨਾਲ ਗਈ ਖਾ ਗਈ, ਪਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬ। JDU ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਇਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। कि अज भाजपा इस पोजीशन तक पहुंच गई है या इन्नी ताकतवर हो गई है, वो ये क्लेम करने लग पे ने कि इलैक्शन वो जितेगा पंजाब दी अकाली दल जिहड़ा साडे नाल रल के चलेगा। कि होर भी जिहड़े बाकी पंथक अपने आप नूं कहंदे ने या पंथ होण दा क्लेम करदे ने अंदर खाते वो भी ये कोशिशां कर रहे ने कि साडी कोई भाजपा दे नाल अंदरों अंदर खाते या खुलेआम कोई ना कोई जफ्फी पै जाए। नजरिया दी डिबेट दर्शकों का स्वागत। अज आपां पंजाब दे उस वड्डे मुद्दे ते चर्चा कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी जिहड़े दहाकियां तक दावा करते रहे 9 मास दे रिश्ते का किस तरीके नाल अज एक दूजे के आमनो सामने टकरा की स्थिति च खड़े है। जेकर आप फौरी गल करिए तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो 100 साला दिहाड़ा एक दिन पहला जो मनाया गया है, उसते अकाल तख्त साहब के जथेदार ने जो कमेंट्स किए, बयान दिता कि जी केंद्र की मोदी सरकार है वो EVM मशीना वाली सरकार है। उन्होंने सरकार की कारगुजारी बारे घट गिनतियां बारे होर भी टिप्पणियां कीतियां। इहदे जवाब दे विच पंजाब दे जिहड़े भाजपा के आगू है वो काफ़ी तलख नजर आए। उन्हों का कहना है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार पंथ की सेवा नहीं सगों एक परिवार की सेवा कर रहे हैं। दूजे पासे जे आप भाजपा की गल करते हैं तो अजे भी पंजाब च पूरी तरह किसानी ने भाजपा नूं ब्रेकां लाइयां हुई हैं। क्यों? भाजपा के कौमी प्रधान JB नड्डा ने अज पंजाब च घट्टो घट्ट 10 दफ्तरां दा जिहड़ा हैगा उद्घाटन करना सी, पर वो किसी न किसी बहाने नाल मुलतवी हो गया। इन्हां सारे मुद्दों ते मेरे नाल पैनल च साडे इस खिते के सीनियर जर्नलिस्ट बुद्धिजीवी हाजिर ने। हरकमलजीत सिंह जी AS पराशर, प्रोफैसर मनजीत सिंह, तिन्ने मेहमानों मैं पैनल ते आउण लई जी आखदा, वेलकम करदा। हरकमल जी, बहुत वड्डा अहम सवाल दोहां पार्टियां दे संबंधां नूं लैके नहीं सगों एक वड्डे मामले नाल जुड़िया वा। अकाल तख्त साहब के जथेदार ने जिहड़ा बयान दिता SGPC के समागमां दे उत्ते, जिस तरह उसदे प्रतिक्रम आया, अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी आमनो सामने नजर आ रही है। ये कहना भाजपा के आगुआं दा कि इस वेले जिहड़ा अकाल तख्त के जथेदार है वो एक परिवार की सेवा कर रहे हैं। अकाली दल के आगुओं ने कहा है कि भाजपा आगू माफी मंगण इस मुद्दे ते। जे आप ये भी देखिए तो अज राजपुरा दे विच जिहड़ा हैगा भाजपा आगू का जिहड़ा दफ्तर है उहदे ते यूथ वर्कर के आगू जिहड़े हैगे यूथ वर्कर जिहड़े उन्हां दे आगू आ उन्होंने कोई कालख मली है, कोई इदां दा प्रोटेस्ट भी किया है राजपुरा च। हरकमल जी, इस स्थिति नूं किवें देखदे हो? देखो जगतार जी, असल च ये सारी जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी है इहदी जड़ ते अकाली दल आप हैगा। सिख पंथ नूं RSS दी या भाजपा की झोली च पाने वाले भी अकाली दल आप खुद हैगा। मेरे ख्याल से जिहड़ी गल जथेदार साहब ने कही है गल वो भी ठीक है
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੁਮਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੰਗਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ-ਪੁੱਛ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਗਰਲੇ 2-3 ਦਹਾਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੰਗਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਮਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਕੇਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਾਭ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵਾਇਡਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੱਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਟਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਟੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੇਲ ਆ, ਅਮਰ ਵੇਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਖਾ ਗਈ, ਪਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬ। JDU ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ, RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਰਕਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ। ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੁਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਸਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SGP ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਇਆ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ
ਪੰਥਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਗਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਨੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਬੀਟਿੰਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਟਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਛੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਦੇਖਣ ਜੀ। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਲਖ ਖਰਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜ ਤੋਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਲਾਤਾ ਅਦਾਨੀ ਟਾਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਈਆ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਂਡਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਆਲ 32% ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। OBC ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣਦਾ, ਨਾ 2-3 ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਜਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਖੇਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ OBC ਡਿਪਟੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਦਲਿਤ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੀਵਿਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਧਮਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਪਰ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੇ CJI ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ
ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਛੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ? ਜੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਸ ਲਈ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਣ ਖਾਧੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਇਹ ਐਨ ਤਾੜ ਪਿੱਲਰ ਡਿੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 62% ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਟ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਮਗਰਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੋ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲਾਣੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਵੋਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਆਪ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀਸ਼, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਟੌਲ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਗੇਮ ਹੀ ਜੋੜ ਤੋੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਲੇਮ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ 117 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਚੌਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਕਾਊ ਮਾਜਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਰਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ 25 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।